नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ आज हूँ जुलाई मास 12 तारिख रविवार। चलतु नजर पकईवा आज दिन राज्य और देश विदेशर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर पर ता पूर्व जदि आप चैनल नुआक अच्छा तेज भिडियोटी गोटे लाइक और शेयर करने सह चैनल को सब्सक्राइब करी आपण क्यों जिले भिडियोटी देखुंत जनातु। आज प्रथम खबर सुभद्रा योजना को नहीं आसला बड़ खबर। सुभद्रा 3,17,966 जन नुआ आवेदन करिसेंती। नुआ आवेदनकारी समीक्षा पर उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा एने सूचना देइछंती। 82,036 जनकर डीबीडी एक्टिव पई कुआ जाइछि। 28,611 जनकर बायोमेट्रिक केवाईसी होइनी। मो सेवा केन्द्र किंबा जनसेवा केन्द्र जाई जुलाई 25 भितर फिंगरप्रिंट दे संपूर्ण करने को निर्देश। राखी पूर्णिमा मिलिब सुभद्रार पंचम किस्ती। जुलाई 25 तारिख सुधा समस्तंकर फील्ड इनक्वारी सरिबा बोली उपमुख्यमंत्री कहिसंती। सुभद्रा योजना हेउची ओडिशा सरकार एक महिला कल्याणमूलक योजना। परवर्ती खबर जुलाई 13 रे हेबनी मुख्यमंत्री जन अभियोग शुणाणी कार्यक्रम। आसंता सोमवार जुलाई 13 तारिख में मुख्यमंत्री जन अभियोग शुणाणी कार्यक्रम बंद रहिबो। मुख्यमंत्री अन्यान्य गुरुत्वपूर्ण कार्य होबारु आसंता सोमवार 13 तारिख में मुख्यमंत्री जन अभियोग शुणाणी बंद रहिबो। परवर्ती अभियोग शुणाणी तारिख जनसाधारण को संवादपत्र तथा अन्य गणमाध्यम जरिए जणाई दियाजिबो। परवर्ती खबर ओडिशा रे बढ़िला बस भड़ा संपूर्ण स्लीपर सुविधा युक्त प्रीमियम ए बस भड़ा धार्य। भड़ा प्रति किलोमीटर पिछा 3 टंका 50 पैसा। बस रे यात्रा करुवा यात्री आसी नुआ अपडेट। राज्य परिवहन प्राधिकरण पक्षर सुपर प्रीमियम फुल स्लीपर एसी कोच पई नूतन भड़ा निर्धारण करा जायछि। वाणिज्य परिवहन विभाग पक्षर जारी विज्ञप्ति अनुसार ए श्रेणी रे बस रे प्रति किलोमीटर प्रति यात्री पई सर्वाधिक 3 टंका 50 पैसा भड़ा आदाय करा जिवो। राज्य गेजेट विज्ञप्ति प्रकाश पाइबा दिन ठारू एही नुआ भड़ा कार्यकारी हेबो। राज्य परिवहन प्राधिकरण गठित वैषयिक कमिटीर सुपारिश आधार रे एही भड़ा हार नियाजिवो। परवर्ती खबर सृष्टि है घूर्णिबलय राज्य में 7 दिन जाए लगी रहिबो वर्षा। 13 वर्षार अनुपात बढ़िबो। किछि जिल्ला रे प्रबल वर्षा हेबो बोली चेतावनी देछि पाणीपाग विभाग। गांगेटिक वेस्ट बेंगल ता पाखापाखि बांग्लादेश पर घूर्णिबलय रही। समुद्र पतन ठारू 4.5 रु 4.8 किमी उच्चतार यह सक्रिय रही। आसंता 24 घंटे राज्यर किछि स्थान में हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा हेबार थिबा बेले कोरापुट रायगड़ा नवरंगपुर नूआपड़ा भद्रक बालेश्वर मयूरभंज केन्दुझर सुंदरगढ़ रे बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा और 30 रु 40 किमी पवन बहिबार संभावना को नहीं येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग। आसंता काली केन्दुझर सुंदरगढ़ मयूरभंज जिला को हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा सह 30 रु 40 किमी पवन बहिबार संभावना को नहीं येलो वार्निंग जारी करिछि विभाग। 16 तारिख जाए राज्य में किछि अंचल में वर्षा सह प्रबल वर्षा पई मध्य चेतावनी देछि पाणीपाग विभाग। परवर्ती खबर रथयात्रा समीक्षा कले मुख्यमंत्री। सुरक्षा व्यवस्था 12,000 पुलिस। चलित रथयात्रा पर सरकार पक्षर होइछि व्यापक बंदोबस्त। 1700 बायो एवं टॉयलेट 8टी अस्थायी हॉस्पिटल 65 एलईडी स्क्रीनर व्यवस्था। सेहीपरि सुरक्षा और शांति श्रृंखला पाई 470 सीसीटीवी कैमेरा लगी। 16 स्थायी टेलीकम टावर सह दिव्यांग वयोज्येष्ठ भक्त और श्रद्धालु मानू गुंडीचा मंदिर रे दर्शनर सुव्यवस्था। सुरक्षा व्यवस्था तदारक पाई 19 जन वरिष्ठ आईपीएस 12,000 पुलिस तथा सीएपीएफ कर्मचारी मुतयन नियोजित अछंती। सहयोग समन्वय और निरंतर जोगाजोग पर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी गुरुत्व आरोप करिसेंती। गत 6 तारिख में मुख्यमंत्री पुरी रे समीक्षा बैठक करिबा परे आज आउ थे लोकसेवा भवन में विस्तृत समीक्षा करिसेंती। परवर्ती खबर एणिकी डाक्तर प्रेस्क्रिप्शन बिना मिलबनी औषध। मेडिसिन दुकान सहजरे मिलबनी कफ सिरप। निशा माफिया उपर केंद्र सरकार सर्जिकल स्ट्राइक। एणिकी मेडिसिन दुकान में सहजरे मिलबनी कफ सिरप किंबा टॉनिक। सिरप को निशा भाव व्यवहार करने रोग लगा
ହଟାଇବା ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। 1945 ନିୟମରେ ସଂଶୋଧନ ଦ୍ୱାରା 30 ମିଲିରୁ ଅଧିକ ଏବଂ 12% ଅଧିକ ଇଥାନଲ ଆଲକୋହଲ ଥିବା ସମସ୍ତ ମୌଖିକ ଔଷଧକୁ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ H1 ବର୍ଗରେ ରଖାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଥର ସାମାନ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହେବ ଏପ୍ରିଲ ମେରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ। ଏଥର ସାମାନ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହେବ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ। ଏପ୍ରିଲ ମେରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ। ଏନେଇ ଶୁକ୍ରବାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ସଚିବ ସନ୍ତୋଷ ଦାସ। SIR କାମ ମାର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ଯାଏଁ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚାୟତ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ RDC ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ବୈଠକ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା 21 ତାରିଖରେ ରୁଟିନ୍ ବୈଠକ ହେବ। ଏଥର ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ଭିଜିଟ୍ କରି ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। 6,794 ପଞ୍ଚାୟତରେ 91,930 ୱାର୍ଡ ବା ବୁଥ୍ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କରୋନାରେ ପୁଣି ଚାଲିଗଲା 2 ଜୀବନ, 4 ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ। ଦେଶକୁ ପୁଣି କରୋନା ଭୟ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର କଟପ୍ପା ବୁଧବାର ଜଣେ 46 ବର୍ଷୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କରୋନାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ତାଙ୍କୁ ଗତ ମାସରେ ଭେଲ୍ଲୋରର ସିଏମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଥିଲା। 4 ଦିନ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟ 4 ଜଣ ମଧ୍ୟ କୋଭିଡ୍ ପଜିଟିଭ୍ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜି ଅଣସରର ଏକାଦଶ ଦିନରେ ଚକାବିଜି କରିବେ ମହାପ୍ରଭୁ। ଆଜି ଅଣସରର ଏକାଦଶ ଦିନରେ ଦଶମୀ ତିଥି ଅଣସର ତାଟି ଭିତରେ ଦଇତାପତି ସେବାୟତଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ଉପଚାର ପରେ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହଙ୍କ ଶରୀରରୁ ତାତି ଓହ୍ଲାଇଛି। ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅଣସର ଗୃହରେ 3ଟି ମଗୁନି ପଥରର ଚକା ଅଣସର ପିଣ୍ଡିରେ ରଖାଯାଇ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ଚକା ଉପରେ ବିଜେ କରାଯାଏ। ବିଶ୍ରାମାବସ୍ଥାରୁ ଚକା ଉପରେ ବିଜେ ହେବା ସ୍ଥିତି ଫଳରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁସ୍ଥତା ପରିଚୟ ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 14ରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ। ଆଗାମୀ 6 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ। 14 ବା 15 ତାରିଖ ବେଳକୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପୁଣି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। 17 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ଲଘୁଚାପର ରୂପ ନେବ। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରର ସଂଲଗ୍ନ ଓଡ଼ିଶା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳରେ ଏହି ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆସନ୍ତା 6 ଦିନ ଯାଏଁ କିଛି କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ସହ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଆଜି କେନ୍ଦୁଝର, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଅନୁଗୁଳ, ବୌଦ୍ଧ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଦେବଗଡ଼ ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ସହ 30ରୁ 40 କିମି ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁରୀକୁ ନୋ ଫ୍ଲାଇଂ ଜୋନ୍ ଘୋଷଣା। 5 କିମି ପରିଧି ଅଞ୍ଚଳକୁ ନୋ ଫ୍ଲାଇଂ ଜୋନ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଅନ୍ୟ ମାଇଣ୍ଡ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଏବଂ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼ାଣ ପାଇଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଛି। କଟକଣା ଜୁଲାଇ 16ରୁ 27 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ପାଇଁ ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ। 2023 BNS ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ଆକ୍ଟ 1983 ଅନୁଯାୟୀ କେହି ଏହି ନିୟମର ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନିରାପତ୍ତା ପାଇଁ ଏହି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ITEP ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମ ଲେଖାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ମେଧା ତାଲିକା। ଆଜି ସାମ୍ସ ପୋର୍ଟାଲରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ 2026-27 ନିମନ୍ତେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଟିଚର ଏଜୁକେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମ ଲେଖାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ମେଧା ତାଲିକା। ନ୍ୟାସନାଲ କମନ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟର NCET ମାର୍କ ଆଧାରରେ ମେଧା ତାଲିକା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ 2026-27 ପାଇଁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଟିଚର ଏଜୁକେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ସର୍ବମୋଟ 1500ଟି ସିଟ୍ ରହିଛି। ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଟିଚର ଏଜୁକେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ 10,647 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆବେଦନ କରିଥିବା ବେଳେ 1,436 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପ୍ରଥମ ମେଧା ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ମେଧା ତାଲିକାରେ 562 ଜଣ ଛାତ୍ର ଏବଂ 901 ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ନାମ ଲେଖା ପାଇଁ ଚୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେଜିରୁ ପିଜି ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର କଲେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ। କେଜିରୁ ପିଜି ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର କଲେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଫେସନାଲ ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସିଂ କୋର୍ସ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାକି ସବୁ ମାଗଣା। ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ନାମ ଲେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ନାମ ଲେଖା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଫେରସ୍ତ ପାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ିର ମାଇଲେଜ ହଠାତ୍ କମିଯାଉଛି କି? ପେଟ୍ରୋଲକୁ ନେଇ ସରକାର ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଗାଡ଼ିର ଇଞ୍ଜିନ୍ ଏବଂ ମାଇଲେଜକୁ ନେଇ କିଛି ଦିନ ହେବ
ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ପସନ୍ଦର ତେଲ ପକାଇବା ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିପାରେ। ସାଧାରଣତଃ ଏବେ ଅଧିକାଂଶ ପମ୍ପରେ କେବଳ E20 ପେଟ୍ରୋଲ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗ୍ରାହକମାନେ ଉଭୟ ନର୍ମାଲ ଏବଂ E20 ମଧ୍ୟରୁ ନିଜ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଇନ୍ଧନ ବାଛିପାରିବେ ବୋଲି ସରକାର ବିଚାର କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜସ୍ଥାନରେ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ଉପରେ ରୋକ୍ ତିଥି ଅନୁସାରେ ପାଳନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ରାଜସ୍ଥାନ ସିକରରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ଉପରେ ଲାଗିଲା ରୋକ୍। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଚିଠି ପରେ ରାଜସ୍ଥାନରେ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ବନ୍ଦ କରାଗଲା। ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ସିକର ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ। ଗତକାଲି ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ତିଥି ଅନୁସାରେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଢ଼ୁଛି ମହାନଦୀ ଜଳସ୍ତର, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ପାଇଁ ହାଇ ଆଲର୍ଟ। ହୀରାକୁଦ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବା ପରେ ବଢ଼ୁଛି ମହାନଦୀ ଜଳସ୍ତର। ଗତକାଲି ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର 10ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟା ଜଳ ଆସିବା ପରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆଜି ସକାଳ 6:30ରେ ସୋନପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପ୍ରଥମେ ଛଡ଼ାଯାଇଥିବା 4ଟି ଗେଟ୍ର ବନ୍ୟା ଜଳ। ସକାଳ 10ଟା ପରେ ଛଡ଼ାଗଲା ଅନ୍ୟ 6ଟି ଗେଟ୍ର ବନ୍ୟା ଜଳ। ଗତକାଲି ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର 10ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ଯେଉଁଭଳି ଡଙ୍ଗା ଓ ଜାଳ ଭାସି ନଯିବ ସେ ନେଇ ସତର୍କତା ଜାରି ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରରୁ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଥିବାରୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ କୃତ୍ରିମ ବନ୍ୟା ଏବଂ ନଦୀ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଓ ସମ୍ପତ୍ତିର ସୁରକ୍ଷା ସହିତ କୌଣସି ଅଘଟଣକୁ ଏଡ଼ାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ପ୍ରାଧିକରଣ DMAର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ବିଭିନ୍ନ କଟକଣା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଭାରତକୁ ଯୋଗାଇବ ୟୁରାନିୟମ୍। ଭାରତ ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସହିତ ୟୁରାନିୟମ୍ ଚୁକ୍ତି କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଣନ୍ତୁ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସହିତ ୟୁରାନିୟମ୍ ଯୋଗାଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ବିଜୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ଉଭୟ ଦେଶ ଏକ ମିଳିତ ବିବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ସିଷ୍ଟମ ଅଧୀନରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ଏଜେନ୍ସି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସୁରକ୍ଷା ମାନଦଣ୍ଡର ଢାଞ୍ଚା ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ୟୁରାନିୟମ୍କୁ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରପ୍ତାନି କରାଯାଇପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁଭଦ୍ରାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିଆଯିବ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି। ଏଥର 3,17,000 ନୂଆ ଆବେଦନ। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବଣ୍ଟା ହେବ ସୁଭଦ୍ରାର ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତି। ଏନେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। 2026-27 ବର୍ଷରେ ସୁଭଦ୍ରା ପାଇଁ 3,17,966 ଜଣ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। 82,036 ଜଣଙ୍କର ଡିବିଟି ସକ୍ରିୟ ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। 28,611 ଜଣଙ୍କର ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ E-KYC ହୋଇନି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେବା ଯୋଗାଇବାକୁ ଯାଉଛି ଦେଶର ପ୍ରଥମ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଟ୍ରେନ୍। ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖରେ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହରିୟାଣାର ଜିନ୍ଦ ସୋନିପତ ମାର୍ଗରେ ଚଳାଚଳ କରିବ। ଟ୍ରେନ୍ ମାତ୍ର 2 ଘଣ୍ଟାରେ 89 କିଲୋମିଟର ଯାତ୍ରା ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ଜିନ୍ଦରୁ ସୋନିପତ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ 12 ରେଳ ଷ୍ଟେସନଠାରେ ଅଟକିବ। ଆସନ୍ତା 17 ଜୁଲାଇରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏହାକୁ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 30 ବର୍ଷ ତଳେ ମିଳିଥିବା ଉପହାରକୁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡରେ ଦେଖାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ବୈଶ୍ୱିକ ଆହ୍ୱାନ ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତର ବିକାଶ ଗତି ଅଭୂତପୂର୍ବ ରହିଛି। ଦୁନିଆର ବିକାଶକୁ ଭାରତ ଏକ ନୂଆ ମଡେଲ ଦେଇଛି। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଶନିବାର ସମ୍ବୋଧନ ବେଳେ ଏକଥା କହିଛନ୍ତି। ବିଗତ 40 ବର୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ମଞ୍ଚଳରେ ଏକ ମଫଲର ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଆଉ କହିଛନ୍ତି, ନେତା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଯେବେ 25ରୁ 30 ବର୍ଷ ତଳେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଆସିଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଏଠି 3ଟି ଉପହାର ମିଳିଥିଲା। ମୁଁ ସେସବୁ ଉପହାର ନେଇ ଭାରତ ଯାଇଥିଲି। ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଏହି ମଫଲର, ଅନ୍ୟଟି କ୍ୟାପ୍ ଓ ଗ୍ଲୋଭସ୍। ସେତେବେଳେ ଶୀତ ଦିନ ଥିଲା। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୁଁ ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ନେଇ ଆସିଛି। ଏହି ମଫଲରକୁ ମୋତେ 30 ବର୍ଷ ତଳେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ। ଏହାକୁ ମୁଁ ଅନେକ ଥର ବ୍ୟବହାର କରିଛି, ଆଜି ବି ସାଇତି ରଖିଛି ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯାତ୍ରା ବେଳେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ବାବା ବର୍ଫାନି। ଶିବ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ରେ ଲୋକାରଣ୍ୟ ପବିତ୍ର ଗୁମ୍ଫା।
ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହେଲେ ବାବା ବରଫାଣି। ଗୁମ୍ଫାକୁ ଜାରି ରହିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଆଗମନ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରାକୁ ସପ୍ତାହରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିତିଗଲାଣି। ଏଥର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ଲାଗିଛି। ହେଲେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 57 ଦିନିଆ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରାର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାକୃତିକ ବରଫ ଶିବଲିଙ୍ଗ ପ୍ରାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତରଳି ଯାଇଛି। ହେଲେ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କ ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରହିଛି। ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଗୁମ୍ଫା ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସିବା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ବାବା ବରଫାଣି ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଏବେ କେବଳ ବାବାଙ୍କ ନିବାସ କୁହାଯାଇଥିବା ପବିତ୍ର ଅମରନାଥ ଗୁମ୍ଫା ଦେଖିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ଶସ୍ତା ହେଲା 39ଟି ଔଷଧ, ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଜେଲ୍। ଶସ୍ତା ହେଲା କ୍ୟାନ୍ସର ଓ ଡାଇବେଟିସ୍ ଔଷଧ। ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଏଣିକି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ଅତି ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ମିଳିବ ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ଔଷଧ। ମନଇଚ୍ଛା ଦାମ ଆଦାୟ କରୁଥିବା ଔଷଧ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଲଗାମ ଲଗାଇବାକୁ ଯାଇ ଜାତୀୟ ଔଷଧ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପ୍ରାଧିକରଣ 39ଟି ନୂତନ ଔଷଧର ସର୍ବାଧିକ ମୂଲ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ରସାୟନ ଏବଂ ସାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଏହି ଔଷଧ ଏବେ ସାରା ଦେଶରେ ସମାନ ଦରରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଥମେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ପରେ ଗାନ ହେବ ଜନଗଣମନ। ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତକୁ ନେଇ ବଦଳିଲା ନିୟମ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କଲା ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ। ଦେଶର ସମ୍ମାନର ପ୍ରତୀକ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଓ ଜାତୀୟ ଗୀତକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ MHA ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବଡ଼ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ଜାତୀୟ ଗୀତ ଗାନ ତଥା ଏହାର ଦାଦନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନର୍ବାର ଦୋହରାଇବା ସହ ଏହାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳନ କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ, କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୃଷି ଲୋନ୍ ଛାଡ଼, ଚାଷୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଭେଟି। 2 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୃଷି ଋଣ ଛାଡ଼ ହଟାଇଲେ ସର୍ତ୍ତ। ଚାଷୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ବେଳେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। 50,000 ପରିବର୍ତ୍ତେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ 2 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଭ। କୃଷି ଋଣ ପରିଶୋଧ ପାଇଁ ଥିବା ମୁଖ୍ୟ ସର୍ତ୍ତ ହଟାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର। କୃଷକଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାନସଭାରେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡ଼ନାଭିସ୍ କୃଷି ଋଣ ଛାଡ଼ ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମହାତ୍ମା ଫୁଲେ ଋଣ ଛାଡ଼ ଯୋଜନାରେ ଋଣ ସୀମାକୁ ସରକାର ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ 50,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ସହାୟତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ଏବେ ତାହାକୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କରାଯାଇଛି। ଏହା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କାଗଜ ଯୋଗାଣ ମାମଲାରେ NCERT ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଲାଗି କାଗଜ ଯୋଗାଣ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଏକ ସଂସ୍ଥାକୁ କଳା ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ମାମଲାରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ପକ୍ଷ ରଖିବାକୁ NCERT ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିଫଳତା କାରଣରୁ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସେମାନଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜୁନ୍ 24 ତାରିଖରେ ବାଫନା ଗ୍ଲୋବାଲ ଭେଞ୍ଚର ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ୍ ଦିଲ୍ଲୀ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଆବେଦନକୁ ରୁଜୁ କରି NCERT ଦ୍ୱାରା ଜୁନ୍ 22ରେ ଜାରି ବ୍ଲାକଲିଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସଂସ୍ଥାକୁ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ NCERT କ୍ରୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଶୁଣାଣି ଦିନ NCERT କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ। ଏଣୁ ହାଇକୋର୍ଟ ବାଫନା ଗ୍ଲୋବାଲ ଭେଞ୍ଚର ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଣ୍ଡାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ହାଇକୋର୍ଟ NCERTକୁ କାଗଜ ଯୋଗାଣକାରୀ ଦେଇଥିବା 6 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିର ଉପଯୋଗ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରୋକ ଲଗାଇଛନ୍ତି।